الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، 20 رمضان المبارک یہ تاریخ شہادت ہے حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی مناسبت سے حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند باتیں گوشہ گزار کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، یعنی کعبہ شریف کی جو 4 دیواری ہے اس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور نہ صرف کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی بلکہ بتایا گیا کہ ولادت کے بعد ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے کسی خاندانی رشتہ دار کو دیکھتا ہے، کوئی دائی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور امتیازی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور آپ نے آنکھیں کھولی تو آنکھ کھولتے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ اس اعتبار سے بھی آپ خصوصیت اور امتیازی شان کے حامل ہیں، اور علاوہ اس کے جیسے ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اس اعتبار سے آپ ممتاز ہیں، وہیں پر آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی، یعنی ولادت بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں آپ نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اور پھر چونکہ آپ حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان کی وصال کے بعد حضرت ابو طالب نے ہی حضور پاک علیہ السلام کی بھی پرورش فرمائی۔ اب چونکہ حبیب پاک علیہ السلام خود تجارت فرمانے لگے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے کام میں آسانی اور ان کے وزن کو کم کرنے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے لیا، اپنی تربیت میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام ہی کے ساتھ رہا کرتے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، اور اسی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی فہرست میں بچوں کے اعتبار سے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ ہمیشہ آقا علیہ السلام کی سنگت اور صحبت میں رہے، تو مولا تعالیٰ نے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو بے شمار کمالات کا جامع بنا دیا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا
کہ خود آقا علیہ السلام آپ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین کرام، حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دیا۔ یقیناً یہ حق بجانب ہے کہ علم تو نبی پاک علیہ السلام ہی کی تصدق میں لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو کے ذریعے تو اللہ نے علم کو پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ علم کی بھی سعادت ہے کہ وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام سے نسبت پائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی لوگوں، تم جو مجھ سے پوچھتے ہو، تم مجھ سے گفتگو کرنے سے، میرے ساتھ رہنے سے، میری صحبت اختیار کرنے سے تمہیں علم کی برکت حاصل ہوگی، جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ ایسے ہی علی سے بھی ملو گے، علی سے بھی بات کرو گے تو وہیں پر بھی تمہیں علم کی دولت، علم کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قربتوں کا عالم یہ کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابہ میں جو ہے مواقعات کروائی، یعنی بھائی چارگی کروا دی، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ سب مہاجر اور انصار صحابہ میں حضور نے سب کو تو بھائی بھائی کر دیا، لیکن ایک مولا علی رہ گئے اور آپ افسردہ کھڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ علی، تمہارے خاموش ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور، آپ نے تو ہر ایک کے درمیان بھائی چارگی کروا دی، مواقعات کروا دی، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن حضور آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تمہیں کسی اور کا بھائی میں کیسے بنا سکتا ہوں جبکہ دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ یعنی تم کسی اور کے بھائی نہیں بن سکتے، کوئی تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے بھائی تو نبی آخر الزماں ہیں، تمہارے بھائی تو امام الانبیاء ہیں، تمہارے بھائی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کیسا مقام قربت کا حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو حاصل ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی سنگت میں ہی رہنے لگے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد کا موقع آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں۔ تو ناظرین کرام، دیکھیں آپ کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا ہیں، آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، وہ بیوی ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی بھی ہے اور اس میں مولا تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ علی کی فاطمہ کی علی سے کے ساتھ شادی کر دی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ محترم ناظرین کرام، دیکھ آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں، علمی مقام آپ نے سنا مولا علی کا، وہیں پر حکمت اور دانائی کی بھی یہ مثالیں آپ سے موسوم ہیں۔ حکمت اور دانائی کے بڑے بڑے فیصلے آپ نے فرمائے ہیں کہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ کسی نے حاضر بارگاہ ہو کر کہا کہ علی، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور ان اونٹوں کو ان میں سے کسی کو آدھا تک دینا ہے، انہیں ان اونٹوں میں کا آدھا حصہ دینا ہے، کسی کو 9واں حصہ دینا ہے اور کسی کو 6واں حصہ دینا ہے، لیکن یاد رہے یہ حصے یہ تقسیم برابر ہونی چاہیے اور اس میں سے کسی اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی اونٹ کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں 17 اونٹوں میں سے اگر کسی کو آدھا دینا ہو تو پھر اس کو 8.5 حصے دینے پڑیں گے، وہاں پر آدھا اونٹ کرنا پڑے گا۔ ایسے اگر کسی کو 9واں حصہ دینا ہے تب بھی وہاں پر جو ہے اونٹ کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے، کسی کو 6واں حصہ دینا ہے تب بھی 6 حصے سے 6 6 12 18، تو 18 ہوں گے تو 6 حصے بن پائیں گے، نہیں تو ورنہ آدھا حصہ کرنا پڑے گا، کسی اونٹ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ سوال جب مولا علی سے ہوا، حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिकमत और दानाई देखें। आपने फौरी तौर पर अपने अस्तबल से अपने पास से एक ऊंट को, बैतुल माल से एक ऊंट को तलब फरमाया। 17 ऊंट तो तकसीम करने के थे, एक ऊंट को उसमें शामिल कर दिया तो 18 हो गए। उसके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला फरमाते हैं। आप देखिए कितना निराला फैसला फरमा रहे हैं। हुजूर मौला कायनात ने कहा जिसको आधे देने थे, अब 18 में के आगे आधे 9 होंगे, लिहाजा उनको 9 ऊंट दे दिए जाए। 9 ऊंट दे दिए। उसके बाद कहा कि जिनको छठा हिस्सा देना है तो इसमें उनको 3 हिस्से बनते हैं, तो लिहाजा उनको इनमें के 3 ऊंट दे दिए जाए। जब ये कह दिया तो फिर उसके बाद फरमाते हैं कि ऐसे ही फिर जिनको 9वां हिस्सा देना था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 9वां हिस्सा भी अता किया। इस तरीके से 17 ऊंटों को तीनों लोगों में बराबर तकसीम फरमा दिया। और उसके बाद जो एक ऊंट बचा हुआ था, उस एक ऊंट को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर बैतुल माल में जमा फरमा दिया। और इस तरीके से बगैर ऊंट को ज़ुबाह किए, बगैर ऊंट को काटे, बगैर ऊंट के 2 टुकड़े किए 17 ऊंटों को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बराबर बराबर हिस्से के मुताबिक उन लोगों में तकसीम फरमा दिया है। नाज़रीन कराम, ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियानत की शान है। जिनको छठा हिस्सा देना था, उनके हिस्से में जो 6 हिस्से आ रहे थे, 6 ऊंट आ रहे थे, हजरत अली ने जिनके हिस्से में 9 आ रहे थे 9 ऊंट दिए, जिनके हिस्से में 6 आ रहे थे उनको 6 ऊंट दिए, और जिनके हिस्से में 2 ऊंट आ रहे थे 2 ऊंट दिए। इस तरीके से 17 ऊंटों को उन हिस्सेदारों में बराबर बराबर तकसीम फरमा दिया। और ये मौला अली का ही हक है कि ये वही कर सकते हैं, वगरना जमाना तो इस पर आजिज आ जाता कि कैसे ये हिस्से किए जाएं और कैसे बराबर तकसीम किया जा सकता है। और ऐसे ही आप देखते जाएं, जुर्रत और बहादुरी में भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई मिसाल नहीं हो सकती। कि बताया गया, इमाम सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह तारीखुल खुलफा में नकल फरमाते हैं कि आपकी जुर्रत और बहादुरी का आलम ये कि जंगे खैबर के मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान फरमाया कि कल मैं अलम झंडा उनको दूंगा जो खुद भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसके रसूल भी उससे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और अल्लाह उसके हाथ पर कामयाबी अता फरमाएगा। साहबा कहते हैं कि पूरी रात हम तो बस करवटें बदलते गुजारने लगे कि शायद कल हुजूर हमारा नाम अपनी जुबान से अदा फरमा दे। लेकिन सुबह हुई, सब हाजिर बारगाह हैं, मौला अली हाजिर नहीं हो सके। आंखों में दर्द था, आशूब चश्म था। मौला अली, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि अली कहाँ है? लोगों ने अर्ज की, हुजूर उनकी आंखों में दर्द है, आशूब चश्म हो चुका है। हुजूर ने फरमाया कि अली को मेरे पास लाओ। जब लोगों ने हजरत अली को सहारा देकर लाकर आका के सामने खड़ा कर दिया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब पाक, अपना मुबारक थूक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली की आंखों में लगाया। और हुजूर मौला कायनात कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के लुआब पाक का आंखों में लगना था कि मेरी आंखें ऐसी हो गई जैसे कि उस आंखों में कभी दर्द था ही नहीं। अल्लाह ने मुकम्मल शिफा अता फरमा दी। फिर अल्लाह के नबी ने झंडा हाथ में दिया, मैं चला, और फिर जंगे खैबर कामयाब हुई, जंगे खैबर में कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद इमाम सियूती अलैहिर्रहमान नकल फरमाते हैं कि दौरान जंग में रावी के कौल को पेश करते हुए लिखते हैं कि रावी कहते हैं कि जब जंगे मैदान में हम आए और खैबर के किले के करीब पहुंचे तो यहूदियों ने किले के अंदर खुद को बंद कर लिया था, और वहां पर दरवाजा बंद था, और दरवाजे के खुले बगैर उस जंग को कामयाब करना नामुमकिन था। ऐसे में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने बस एक ही हाथ से अपने दरवाजे को पकड़ा, थामा और झटका दिया, और एक ही हाथ से दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। दरवाजा किले का जब टूट गया तो इस्लामी फौज किले के अंदर दाखिल हुई और कामयाबी हासिल हो गई। रावी हदीस कहते हैं कि यकीनन जिस दरवाजे को अली ने एक हाथ से उखाड़ कर फेंका है, उसी दरवाजे को बाद में साइड में करने की कोशिश की गई तो 1-2 से नहीं बल्कि 40 लोगों को अपनी ताकत लगानी पड़ी। 40 लोगों की ताकत से वो दरवाजे को एक कोने में किया गया। आप अंदाजा करें कि 40 लोगों की ताकत एक तरफ है और मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक हाथ का एक झटका, एक हाथ की ताकत एक जानिब है। ये जुर्रत और बहादुरी, ये ताकत और ये कुव्वत मौला ताला ने आपके हिस्से में अता फरमाई है, और भी बेशुमार फजीलतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सरफराज किया।
بالخصوص आखिर में आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका जरूर अर्ज करता हूं, जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमा दिया कि कोई सिर्फ मुझे मौला मानकर मोमिन नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे मौला मानने के साथ अली को भी मौला मानना शर्त है। यकीनन अली भी उनके मौला होंगे। और नाज़रीन कराम, यकीनन हम ईमान वालों का यही अकीदा है कि मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम अपना मौला, अपना आका व मौला मानते हैं। और फिर यहां एक बात वजाहत के साथ अर्ज कर दूं कि आमतौर पर मौजूदा हालात में बात देखी जा रही है कि अहले बैत अत्हार और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में दूरियां बताने की कोशिश की जाती है, जबकि इस हवाले से सिर्फ दो ही बातें हम अर्ज करते हैं। पहली बात तो ये कि आप सहाबा में और अहले बैत अत्हार में कैसे दूरियां पैदा कर सकते हो, जबकि मौला अली की शान ये है कि आप एक ही वक्त में जमात सहाबा में भी आपका शुमार है और एक ही वक्त में आप अहले बैत अत्हार के फर्द फरीद भी हैं। आपका अहले बैत से भी ताल्लुक है, आपका सहाबा से भी ताल्लुक है, और एक अली का सच्चा चाहने वाला अली की से जिस चीज को निस्बत हो उसका इनकार नहीं करता, बल्कि उसका भी एहतराम करता है। जब जमात सहाबा से अली को ताल्लुक है तो हमारे नजदीक सहाबा की जमात की कदर व मंजिलत है। और जैसे अहले बैत अत्हार से भी अली का ताल्लुक है तो अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की भी हमारी नजर में कदर व कीमत है। और इन दोनों जमातों की इस वजह से भी कदर व कीमत है क्योंकि दोनों को ज़ाते रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से निस्बत है। अहले बैत को नबी के घर वाले होने की निस्बत है, तो सहाबा को नबी के दर वाले होने की निस्बत हासिल है। और नबी का घर भी बेमिसाल है, नबी का दर भी बेमिसाल है। नबी के घर वालों के जैसे क़यामत में कोई घर वाले नहीं आ सकते, तो नबी के दर वालों की तरह क़यामत तक भी कोई और दर वाले नहीं आ सकते। लिहाजा नाज़रीन कराम, और आखिर में एक हदीस से पाक अर्ज कर दें कि एक मरतबा मौला अली सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा कि मजलिस भरी हुई है, सरकार की बारगाह में लोग बैठे हुए हैं, जगह नहीं है। हजरत अली दरवाजे के पास खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर ने देख लिया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने करीब बुलाया और अपने और हुजूर के दरमियान जगह बनाकर मौला अली को बिठाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये मोहब्बतें देखी तो इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, तुमने अली के साथ जो मामला किया है, यकीनन अली फजीलत वाले हैं, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। लेकिन ये हकीकत भी सुन लो कि फजीलत वालों की फजीलत को खुद फजीलत वाला ही समझ सकता है, जिसको खुद फजीलत हासिल नहीं है वो समझ नहीं सकता। अगर तुमने अली की फजीलत को समझा है तो अली की फजीलत को इस वजह से तुम समझे हो क्योंकि अबू बकर तुम भी तो फजीलतों वाले हो। मोहतरम नाज़रीन कराम, इससे दो बातों का हमें पता चलता है। एक तो ये कि मौला अली भी यकीनन फजीलत के हामिल हैं, तो मौला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बड़ी फजीलतें हासिल हैं। वहीं दूसरा पैगाम हमको ये मिलता है कि अगर आज किसी को किसी सहाबी में फजीलत नजर नहीं आती, किसी को सिद्दीक अकबर में फजीलत नजर नहीं आ रही, किसी को हजरत फारूक आज़म में फजीलत नजर नहीं आ रही, तो समझ जाए कि वो खुद फजीलत से महरूम है। अगर उसे फजीलत हासिल होती तो फिर उसको फजीलत वालों की फजीलत भी समझ आती। ये फैसला किसी दारुल इल्म के मुफ्ती साहब या शेखुल हदीस साहब ने नहीं, बल्कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया है कि फजीलत वाले की फजीलत बेफजीलत वालों को समझ नहीं आती, खुद फजीलत वालों को फजीलत वालों की फजीलत समझ आती है। तो अगर आज हम मौला अली को फजीलत वाला मानते हैं तो ये अल्लाह ने हम पर फजल किया है, तो उनकी फजीलत के कायल हैं। तो वहीं पर सहाबा में की फजीलतों की भी कायल हैं, सिद्दीक अकबर की फजीलत को मानते हैं, फारूक आज़म की फजीलत को मानते हैं, तो यकीनन ये मौला ताला के फजल व करम का सदका है कि हम हर एक की फजीलतों के कायल हैं। मौला ताला की बारगाह में दस्त दुआ हूं कि मौला ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला कायनात की शहादत के फैजान से मौला सरफराज फरमाए। बिहुर्मति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।